नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर बयस जालियाती कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तेबे बयस जालियाती प्रसंग में मंत्री नित्यानंद गौड़ बड़ सूचना देइछंती। मंत्री कहछंती एणिकी बयस जालियाती कले खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान नियाजिबो। विशेषकर भत्ता पई बयस जालियाती करुवा देखा जाइछि। तन्न तन्न करी जांच करिया पई विभागीय अधिकारी को निर्देश मते दिइछि। जे भत्ता पाया पई योग्य तांको चिन्हट करा जाय भत्ता दियाजिबो। अजोग हिताधिकारी को ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री एपटे कहते। सहित 60 वर्षर भत्ता टंका पुणी एवं आउ थे जो मैंने अयोग्य अच्छा बाद दिज्व आ 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी जो मैंने अच्छा 3500 दिज्व। परवर्ती खबर गुरु दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा 3 वर्ष पूर्ण हेब प्राय 45,000 शिक्षक पदवी एने कि आज मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। रेगुलर भितर नियुक्ति दिया कहले मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय गुरु दिवस उत्सव में मुख्यमंत्री बड़ संबोधन शिक्षा क्षेत्र में 2टी बड़ आह्वान थिबा कहिसेंती। ड्रप आउट ह्रास एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान 2टी बड़ आह्वान। तथ्य अनुसार 24% आदिवासी पिला अधारू पाठ छाड़ुचंती जहाँफल से किभली ड्रप आउट नहे से नहीं विभिन्न प्रकार चिंता करुचंती। यह द्वारा 3 लाख रु अधिक छात्र छात्री उपकृत मते हेबे। माधव सिंह हाथ खर्च योजना टंका मिलिबो जहाँफल पिला माने विशेष कर पाठ पढ़ा प्रति ध्यान मुझे देबे। परवर्ती खबर फुलुची हीराकुद चलित वर्ष सर्वाधिक 24 गेट खोला गया। तेज कहुच्छे आज पुणी 4टी गेट खोल तलिया अंचल को विशेष कर सतर्क बन्या कौन मुहूर्त हो पारे। प्रथम पर्यायर आज 4टी गेट खोल पूर्व 20टी गेट खोल जाइतिला। परवर्ती खबर 2 शिक्षकों को सम्मानित कले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज पवित्र गुरु दिवस अवसर में दिल्ली विज्ञान भवन में जातीय शिक्षक सम्मान प्रदान कर परिप्रेक्षी में 45 जन शिक्षक सम्मानित कर द्रौपदी मुर्मू। एथिरे ओडिशार 2 जन शिक्षक मध्य जातीय शिक्षक सम्मान मिली। शिक्षक द्वय हेले मालकानगिरी बसंत रणा कोरापुटर तरुण दास। परवर्ती खबर होची भुवनेश्वर ओह्लाई पारिले नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पाणीपाग खराब जोगुरु भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे न ओह्लाई सीधा कोलकाता जाइथिले आ कोलकाता रो भुवनेश्वर मध्ये आस्थिले। एने सूचना दैछन्ते नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती खबर होची सुभद्रा टंका को नहीं बड़ अपडेट कटिथिबा हिताधिकारी को सामिल पई बड़ पदक्षेप। योग्य को मिलिबो सामिल एवं अयोग्य को मिलिबो बाद एने कि कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। महिला और शिशु विभाग पक्षरु एने चिट्ठी मध्ये लिखा जायछि। 4 चकिया थिबा हिताधिकारी को तथ्य परिवहन विभाग को दिया जायछि। तांकर तथ्य आसिले तांको मध्ये बाद पड़िबे। खाद्य जोगाण विभाग मृत हिताधिकारी को तथ्य देबा पे निर्देश दियछि। पंजीकरण करी धान बिकिथिबा महिला को तथ्य मध्ये आउथरे जांच हेबो। प्रकृति में योग्य हिताधिकारी को टंका मिले बोली एपटे कहिसंती। 60 वर्ष जेउ हेइ जायछि सुभद्रा टंका मिले सेमानको भत्ता टंका रे शामिल करा जिवो। जो मानको 21 वर्ष होइछि सेमाने सुभद्रा पोर्टाल आवेदन करिया पे मध्ये कह जायछि। एबे भी पोर्टाल खोला अछि खूब जल्दी टंका मध्ये मिलिबो। परवर्ती खबर होची मोदी को जन्मदिन में बंटा जीव 50,000 घर। आसंता 17 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन 50,000 अंत्योदय घर बांटिबे सरकार। एने सूचना देछन्ते पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। से कहछन्ते मोदी को जन्मदिन में गृह योजनार कार्यदर्श बंटन करा जिवो। पूर्व 1 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी योजना सामिल करा जायछि। नवेम्बर में प्रधानमंत्री आवास कार्यदर्श बंटन करा जिवो। नुआ पीएम आवास सर्वे रे 35 लाख हिताधिकारी आवेदन करिथिले। नवेम्बर सुधा समस्त प्रक्रिया सरिबो। कार्यदर्श प्रक्रिया आरंभ होबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर होची व्हाइट हाउस रे डिनर पार्टी आयोजन कले ट्रम्प। सामिल हेले 5 जन भारतीय। कहउची सुंदर पिचाई सत्य नाडेल संजय मल्होत्रा विवेक रंधीव एवं सैमसंग रो भली समस्त सामिल होइतले। ट्रम्प को आउ गोटे मध्य बड़ आलोचना चलछि भारत को आहुरी 100% तारिफ लगाइबो। एपटे भारत 50% तारिफ लगेला परे मध्य मोदी सरकार भांगी पड़िनाती उचित जवाब मध्य दैचंती। एपटे ट्रम्प मध्य एपट सेपट होउछि भारत ऊपर मध्य प्रतिशोध नेउ बोली कहउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଉପହାର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଉପହାର ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ଯେ ଏଥର ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା ସହିତ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡିକ ପେନସନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 20 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ 20 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅବସର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 25 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହା 20 ବର୍ଷ ଏବେ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ 600 ଇ ବସ୍। ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ସୂଚନା। ଏନେକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଇ ବସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଇ ବସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 ଇ ବସ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 600 ଇ ବସ୍ ଗଡିବ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ 400 ଇ ବସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ହେବ ରାସ୍ତା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ସରିବ କାମ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସହରରେ ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସବୁ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମ ସରିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ କାମ ସରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଏବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 6ରେ ମଧ୍ୟ ବସିବ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଜିଏସଟି ସୁଧାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି 1:08 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ପାଇଁକି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର 10 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଜିଏସଟି ସୁଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭଜନକ ହେବେ। ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗେଟ୍ ଅନୁମତି ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି ଜାରି ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେକି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଅନୁମତି। 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ମଣ୍ଡପ ତଦାରଖ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମିଟି। ଏହାପରେ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିସା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମେରିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରବେଶ। ଏନେକି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିଶୁଣି ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିପିପି କାମ କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶାସନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତିରେ କୌଣସି ନାମ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୁବିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ମିଳିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରି। ବୟସ 18 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟିଏ। ଝିଅଟିର ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। 25 ମିନିଟରେ ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 988 ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରଘୁବଂଶୀର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମେ 17ରେ। ତାପରେ ଝିଅଟି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ। 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ ରକ୍ଷକ କରାଯାଏ। ଏହି ପିଲାମାନେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢା ସହିତ ବିଭାଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୋଲିସର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ତେବେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାବାଳକକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ ରକ୍ଷକ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସମଗ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଘଟଣ। ଜାହାଜରୁ ଖସି ପଡିଲେ 2 ଜଣ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ। ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ପିଆଇସିଟି ବର୍ଥରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାହାଜରୁ କିଭଳି ଖସିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଅସାବଧାନ ଯୋଗୁଁ ଖସି ପଡିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଛି ଜଣକୁ ଖୋଜା। ଜଣେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମେଲୋଡି ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ପଡିବନି ମୀନା ବଜାର, ମିଳିବନି ରାବଣ ପୋଡି ଅନୁମତି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତୋରଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୂଜା କମିଟି, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଭସାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରଖାଯିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ନିଶାକୁ ନା, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବ ପୋଲିସ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।